हाँ जी, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया अपना 8th। तो इस वीडियो जो थोनू सिर्फ आर्टिकल ही भेजांगी मैं, एग्जाम्पल आपां कल वाली वीडियो च करांगे। ठीक है, तो सब तो पहला अपने को 8th चैप्टर आ जिहड़ा अपना किस ते बेस्ड आ, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, जिहड़ा आपां वर्क करदे हां कोई भी फोर्स, उस उपर वर्क नूं करन लई पावर किन्नी लगदी आ, एनर्जी किन्नी लगदी आ। ठीक है, तो आर्टिकल पहला दिता होया आपां नूं कहंदे वैन आ बॉडी मूव ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्स इज सैड टू डू वर्क। कहंदे जदों कोई भी बॉडी आ मूव कर रही आ किसी भी फोर्स के उपर एक्शन द्वारा की है मूव किया जा रहा है, तो उसनूं आपां की कहांगे भी अपनी बॉडी की कर रही है, कोई भी काम कर रही है। जदों कोई भी बॉडी अपनी एक्शन दे विच हुंदी आ, जदों उस उपर फोर्स लग रही होवे तो उन्होंने आपां की कहांगे भी अपनी बॉडी की कर रही है, डू वर्क। ठीक है, ये सिर्फ डेफिनेशन ही आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਡਿਸਕਨਾਈਜ਼ ਇਟ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਅਦਰ ਕਾइंड्स ऑफ वर्क ਦਾ ਸੱਚ वर्क इज़ ਕਾਲਡ ਮਕੈਨੀਕਲ वर्क। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ वर्क किया जाता गा, होर काइंड्स द्वारा वर्क किया जाऊगा तो उन्होंने की कहांगे आपां मकैनीकल वर्क। ठीक है, नैक्सट ए पॉइंट दिता होया जदों कहंदे अपनी फोर्स कॉन्सटेंट आ, उदों की होया करूगा अपना वर्क जदों अपनी फोर्स की आ कॉन्सटेंट आ। द वर्क डन बाय इट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, किहदे इक्वल होऊगा, कहंदे ये अपना जिहड़ा वर्क आ जदों अपनी फोर्स की आ फोर्स कॉन्सटेंट आ, उदों आपां वर्क किस दे इक्वल लिखा करांगे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट। ठीक है, वर्क मतलब अपना किस दे इक्वल होऊगा, फोर्स दे इंटू ओदी जिहड़ी डिसप्लेसमेंट होऊगी। ठीक है, तो नैक्सट की लिखा होया कहंदे अपने को लैट एफ आपां फोर्स लै रहे हैं, एस डिसप्लेसमेंट लैती, डबलयू की लै रहे हैं आपां वर्क लै रहे हैं। दैन अपने को की पॉइंट आउणगे सामने, इफ दा कहंदे डिसप्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरैक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। जे कहंदे अपनी डिसप्लेसमेंट उसे प्लेस दे विच लग रही है, उस डायरैक्शन दे विच लग रही है जिधर नूं अपनी फोर्स लगूगी, दैन अपने कोले वर्क किस दे इक्वल होऊगा, एफ एस दे। बट अगर अपना वर्क ओपोजिट डायरैक्शन दे विच जाऊगा, ठीक है, दैन अपनी की हो जू फोर्स नैगेटिव हो जू, दैन डबलयू अपना किहदे बराबर आ जाऊगा, माइनस एफ एस दे। सिमिलरली जे कहंदे अपनी डिसप्लेसमेंट एंगल थीटा दे उपर लग रही आ, दैन अपनी डबलयू किहदे बराबर होऊगा, एफ इंटू जिहड़ा उहदे लाइन दे नाल जो भी हॉरीजेंटल वर्टिकल लाइन लगूगी उहदा एंगल लिखांगे, वो की होऊगा अपने कोल कॉस थीटा, एस डिसप्लेसमेंट उस तरह लिखनी आ। ठीक है, नीचे इसे नूं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करके लिखा होया गा, ये तुसीं एक बार देख लिओ खुद, जे ना समझ आया तो पुछ लिओ। इत्थे देखो हुण इट इज़ क्लीयर, कहंदे जदों अपना डबलयू पॉजिटिव होऊगा, नैगेटिव होऊगा, किस दे अकॉर्डिंग होया करूगा, तुहाडा थीटा दे अकॉर्डिंग। मतलब जो भी तुसीं वर्क कड्ढिया करोगे वो तुहाडा पॉजिटिव भी हो सकदा, नैगेटिव भी हो सकदा, बट किस दे अकॉर्डिंग पॉजिटिव नैगेटिव होऊगा, थीटा दे। ठीक है, अगर थीटा अपना 90 डिग्री आ जाया करूगा, परपेंडिकुलर आया करेगा, दैन थोड़ा डबलयू किस दे इक्वल होया करूगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, उसकी वैल्यू कड्डोगे 0 के बराबर, दैन कहते इस कंडीशन के कोई भी वर्क नहीं होऊगा। ठीक है, उस तो बाद यदि नोटेशन ही लिखी हुई आ। नैक्सट देखो, नैक्सट भी उही बेटा, अगर बॉडी के मास के उपर अपना की है वर्क कड्डांगे, दैन थोड़ा डबलयू किहदे बराबर होया करूगा, एम जी एच दे। ये की हुंदा गा जदों अपना पॉजिटिव जी कदों हुंदा गा, जदों अपना वर्टिकली डाउनवर्ड लगदा गा। अगर अपनी बॉडी आ जिहड़ी राइस कर रही है वर्टिकली थाउट टू द डिस्टेंस एच, मतलब की है, ये तो जे डाउनवर्ड सीगा तो पॉजिटिव आऊगा, सॉरी। अगर अपना की है अपवर्ड जा रहा, राइज कर रहा उपर वाल नूं, दैन की आऊगा थोड़ा डबलयू नैगेटिव आऊगा। उस तरह नैक्सट वालियां ने ये पॉइंट तुसीं एक बार रीड कर लिओ। उस तरह जे अपना वर्टिकल दे विच लगदा हुंदा सी, दैन अपने कोले साइन थीटा आ जांदा सी। ठीक है, उस तरह अगर 0 आऊगा तो थोड़ा डबलयू 0 के बराबर होऊगा। ये पॉइंट पढ़ लिओ, ईजी आ। ठीक है,
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਅਲਾਉਨ ਇਟਸ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਅਲਾਉਨ ਇਟਸ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਬਲਯੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਤਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਲੈਤੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੀ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ। ਵਰਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ ਡਬਲਯੂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਸ, ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਡਬਲਯੂ ਬਰਾਬਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲਾਉਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਰਵ, ਇੱਥੇ ਕਰਵ ਆ ਜੂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਓ ਤੋਂ ਏ ਓ ਤੋਂ ਬੀ ਕਰਵ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਤੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਬਣੂਗਾ। ਟੇਜੈਂਟ ਲੈਤੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਟੇਜੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਕੀ ਲੈਤਾ ਗਾ ਸਮੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟੇਜੈਂਟ ਪੀ ਲੈਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਡੈਲਟਾ ਡਬਲਯੂ ਵਰਕ ਡਨ ਫੋਰਸ ਐਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਐਫ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਐਫ ਟੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲਯੂ ਦਾ ਡੈਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂਗਾ ਐਫ ਡੈਲ ਐਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ ਐਫ ਟੀ ਡੈਲ ਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਐਫ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਫ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਐਫ ਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਵ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਫ ਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ S1 ਤੋਂ S2 ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਅਬਸਲਿਊਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਟਾਈਪ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਬਸਲਿਊਟ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਅਬਸਲਿਊਟ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਵਰਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਾਏ ਦਾ ਅਬਸਲਿਊਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਇਟਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਾਊਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਅਬਸਲਿਊਟ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਬਸਲਿਊਟ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਅਬਸਲਿਊਟ ਯੂਨਿਟ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਨ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਇਟਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਾਊਟ 1 ਫੂਟ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੂਟ ਪਾਉਂਡਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ 1 ਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵਰਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਵਰਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵੇਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਥਾਊਟ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਸਟੈਚਿੰਗ ਐਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰਿੰਗ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਸਟੈਚਿੰਗ ਐਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੈਟ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਐਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੀਨ ਆਫ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੈਂਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ W ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, L + T T1 + TT/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ L ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਥ ਲੈਤੀ ਆ, ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਲੈਤਾ ਆਪਾਂ, ਮੋਡਿਊਲ ਲੈਤਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰਿੰਗ X ਦੇ ਉੱਪਰ T ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, T ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੈਮਡਾ X/L ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਲ W ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸਟਰਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਲੈਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ, ਡੈਲ X। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗੇਨ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ, ਲੈਮਡਾ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਡੈਲ T ਦੀ ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, W ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੈਂਥ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, L ਸੀਗੀ। ਕਿਸ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ, L ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ X ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਕੀ ਆ ਗਈ L + X। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ W ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, A ਤੋਂ B ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ Fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ T ਆ, ਤਾਂ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਲੈਮਡਾ X/L dx 0 ਤੋਂ X ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਸਟੈਚਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰਿੰਗ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗਾ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਕ ਡਨ ਆਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ X1 ਦਾ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ X2 ਦਾ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। X1 ਤੋਂ X2 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ X1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਾਮਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੀਚੇ 2 × ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਟੂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੀਨ ਆਫ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਕਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਕਪਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਇਨਟੂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੇਜਰ ਆਫ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ।